सामाजिक क्षेत्र आणि पर्यावरण यामधील आपलं जे प्रकरण तिसरं आहे त्याचा विचार करत आहोत. वी आर स्टडीइंग युनिट नंबर 3 फ्रॉम सोशल सेक्टर and environment. And till the last period, we have studied the theories or models of optimal extraction and use of exhaustible or non-renewable natural resources. Now, all of us know natural resources are divided into two categories: renewable and non-renewable. And when we have studied optimal extraction and use of non-renewable or exhaustible natural resources, it is of crucial importance to study how the renewable natural resources are also optimally extracted and utilized. And it is therefore today we are going to study the theories of or models of optimal extraction and use of renewable natural resources. Renewable natural resources. आपण कालच्या तासाला अनूतनीकरणक्षम किंवा संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनांची पर्याप्त कापणी आणि वापर स्पष्ट करणारी प्रारूपे किंवा सिद्धांत याचा विचार केला. आज आपल्याला जी नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनं आहेत त्या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांच्या पर्याप्त कापणीचा आणि वापराचा विचार आज आपल्याला करायचा आहे. So first of all, I will share my presentation, and with the help of which I am going to explain how the optimal extraction and use of renewable natural resources that takes place with the help of theory or model. With the help of theory or model. Is slide visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, as I have mentioned that in the last period, I explained Gray model and Hotelling model of optimal extraction of exhaustible or non-renewable natural resources. Now, today we are dealing with renewable natural resources and how their optimal extraction and use takes place, how it is allocated and utilized. That I want to place before you so far as today's lecture is concerned. But before that, is voice clear? Voice is clear? Oh, sir. Yes, sir. Yes, slide is clear. Oh, Yes. Before discussing how optimal use and allocation and extraction of renewable natural resources takes place, it is necessary to study how growth takes place. Already we know renewable natural resources are fisheries there, animals are there, plants are there. All these are the renewable natural resources. Unless and until we know growth in renewable natural resources takes place, it is rather difficult for us to discuss and analyze use and extraction of renewable natural resources that takes place. So first of all, we are going to study growth, how that takes place, and later on we shall discuss the models of optimal extraction and use of renewable natural resources. First of all, growth in renewable natural resources.
Now, all of us know growth is a biological process. Growth is a biological process. And if simple function, growth function is explained, that is population size that determines rate of growth of population. That is size determines rate of growth of population. Here, B is birth rate, M is mortality rate, and Y is population size. Y is population size or growth. That is size of population is birth rate minus mortality, that is death rate. Death rate. And when we want to study growth in population, then growth in population or population growth rate is equal to delta x upon delta t. Delta x upon delta t, that is growth that has taken place in the population divided by time period. Divided by time period. That is taken into consideration so as to explain growth in population that takes place. Actually, the growth equation which is generally used is delta x upon delta t is equal to y x x. That is growth in population is change in population that has taken place divided by change in time period. Change in time period. But the most prominent formula or equation which is used so as to analyze growth or growth in population, that is y into bracket x is equal to y into bracket 1 minus x divided by k. That is population growth is equal to population into bracket 1 minus x, that is growth that has taken place, and k is carrying capacity. K is carrying capacity. Thus, this is the growth that takes place. And this growth can take a form. This is population size. This is time period. Growth initially can increase, it can become maximum, and later it can have declining trend when the carrying capacity is taken into account. Carrying capacity is taken into account. Now, this growth in population, what we discussed till this moment is when it is a continuous time, when it's a continuous period, how that growth takes place. But time period can be discrete, that is non-continuous or incontinuous. So if there are cycles, if there are life cycles, or the time is not continuous, in such a situation, how growth in population takes place, that requires to be taken into consideration. And in this regard, the growth equation is, or growth formula is, xt plus 1 minus xt is equal to growth xt into q2. Xt into qt. And this flow chart tells us when the time period is discrete, that is, it is not continuous, how the growth in population takes place, because we are going to discuss later on the optimal use and extraction of renewable natural resources like fishery, like tree, like plants, like animals. Now, this is parent population or parent stock. This is young population. This is birth that has taken place. Of that, some part is harvested or extracted, and what remains is, that is the size of population or growth. That is the growth in the discretion period or in continuous period.
Now, this growth can take place according to Ricker. This growth can take place different shapes. And these shapes are stable equilibrium with 2-period cycle, and stable equilibrium with 4-period cycle. This growth can take place different curves. That curve is known as Ricker curve. Now, suppose this is a stable growth, this is a 2-period growth, and this is a 4-period growth. This growth can take place. Now we are in a position to study the static model of renewable natural resource, optimal use and extraction. And that we are going to discuss with the help of fishery as a renewable or example of renewable natural resource. बघा, आपण अगोदर काय केलं गेल्या तासाला की अनूतनीकरणक्षम किंवा जी संपणारी नैसर्गिक साधनं आहेत त्यांची पर्याप्त कापणी आणि वापर कसा होतो ते आपण ग्रे आणि हॉटेलिंग यांच्या प्रतिमानाच्या सहाय्याने आपण त्याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. आता आपल्याला नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनं जी आहेत ती नूतनीकरण नैसर्गिक साधनं त्यांची पर्याप्त कापणी आणि वापर कसा केला जातो, कसा होतो, त्याची चर्चा प्रामुख्यानं आपल्याला करायची. अर्थात नूतनीकरणक्षम आणि अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांचा वापर आणि कापणीचा विचार हा वेगळा आहे. कारण अनूतनीकरणक्षम मध्ये वाढ होत नाही आणि नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांमध्ये मात्र वाढ होते. या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला पहिल्यांदा नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामधली वाढ कशी होते त्याचा विचार आपल्याला करावा लागतो. आणि तो करत असताना वृद्धीची काही प्रतिमानं आहेत, ती प्रतिमानं आपल्याला सांगतात. सर्वसाधारणपणे नूतनीकरणक्षम लोकसंख्या नैसर्गिक साधनाची लोकसंख्या किंवा आकारमान कसं बदलतं, कसं वाढतं, याचं हे सूत्र आहे. वाय म्हणजे लोकसंख्येचं आकारमान, बी म्हणजे जनन दर आणि एम म्हणजे मृत्यूदर. मृत्यूदर जर जनन दरातनं वजा केला तर जे राहतं ते लोकसंख्येचं आकारमान, आणि यातली जी वृद्धी आहे ती लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ बरोबर लोकसंख्येचं बदललेलं आकारमान भागिले बदललेला कालावधी. आता सर्वसाधारणपणे या लोकसंख्या वाढीचा किंवा नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या वाढीचा विचार करत असताना या सूत्राचा वापर केला जातो. लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ, कालावधीमध्ये झालेला बदल, म्हणजे लोकसंख्येची वाढ ही त्या विशिष्ट कालावधीमध्ये किती झाली, त्या विशिष्ट कालावधीचा विचार करून त्यातून आपल्याला ती विचारात घेता येते. याबरोबरच एक विशिष्ट समीकरण किंवा सूत्र नैसर्गिक साधनांमध्ये होणारी वाढ दाखवण्यासाठी वापरलं जातं किंवा त्याचा विचार केला जातो, आणि ते म्हणजे y कंसात x बरोबर y कंसात 1 वजा x भागिले k. इथं yx म्हणजे लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ बरोबर लोकसंख्या कंसात 1 वजा x म्हणजे लोकसंख्येमध्ये झालेला बदल, वाढीमध्ये बदल, आणि k म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे पोषण क्षमता. कारण लोकसंख्या वाढत असताना पोषण क्षमतेचाही विचार हा आपल्याला करावा लागतो. त्यानंतर इथं हे दाखवलेलं आहे की इथं लोकसंख्या दाखवलेली आहे, इथं कालावधी दाखवलेला आहे, आणि इथं वृद्धी दर दाखवलेला आहे. हा वृद्धी दर वाढत जातो, जास्तीत जास्त होतो आणि पुन्हा तो घटत जातो. आणि इथं हा कालावधी आहे,
हा कालावधी दाखवलेला आहे. म्हणजे वाढत जाणं, महत्तम होणं आणि घटत जाणं. आता ही जी वृद्धी दर आहे, हा वृद्धी दर हा आता आपण जे बघितली नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांमधली वृद्धी, ती प्रामुख्यानं कंटिन्युअस पिरियड म्हणजे निरंतर कालावधीमध्ये. आता हा कालावधी मी निरंतर असेल असं नाही, निरंतरच असेल असं नाही, तो अनिरंतर म्हणजे तुटक सुद्धा असू शकतो. तर तुटक असेल तर त्या कालावधीमध्ये नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामधली वाढ किंवा वृद्धी कशी होते, कुठं असते, त्याचा विचार हा आपल्याला करता येतो. आणि त्यासाठी हे सूत्र दाखवलेलं आहे, एक्स टी प्लस 1 मायनस एक्स टी बरोबर जी एक्स टी क्यू टू. जी म्हणजे वृद्धी दर आहे, तो वर्तमान काल आणि भूतकाळ किंवा एक चालू वर्षातून आपण गेल्या वर्षातली वाढ चालू वर्षातल्या वाढीतून आकारमानातून वजा केली तर आपल्याला ती नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामधली वाढ ही आपल्याला समजते किंवा आपल्याला मिळते. तेच या फ्लो चार्ट मध्ये दाखवलेलं आहे की मूळ लोकसंख्या म्हणजे पालकांची लोकसंख्या, त्यामध्ये तरुणांची लोकसंख्या, त्याने दिलेला जन्म, त्यातली काही जणांची केलेली कापणी, आणि हे जे शिल्लक राहतं, हे शिल्लक राहिलेलं म्हणजे वर्तमान काळातील नूतनीकरणक्षम मासा म्हणा किंवा झाड म्हणा, प्राणी म्हणा, हा वृद्धी दर आहे किंवा ही वृद्धी आहे, वाढ आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. यावरती आधारित रिकर यांनी ही जी लोकसंख्या वाढ आहे किंवा नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामध्ये होणारी वाढ आहे ती 3 प्रकारची असते असं म्हटलेलं आहे. स्थिर समतोल, 2 चक्रे असलेला किंवा 2 कालावधी असलेला स्थिर समतोल आणि 4 वर्षे कालावधी असलेला किंवा 4 कालावधी असलेला वृद्धी दर, आणि ते यामध्ये दाखवलेलं आहे. समतोल वृद्धी दर 1 वर्ष कालावधी, समतोल वृद्धी दर 2 वर्ष कालावधी आणि वृद्धी दर 4 वर्षाचा कालावधी. आता मग आपल्याला ह्यामध्ये कशी पर्याप्त कापण्याने वापर नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांमध्ये केला जातो, त्याचा विचार हा प्रामुख्याने आपल्याला करायचा आहे. Now, when time is continuous and model is static, and we have taken into consideration renewable natural resource, that is fishery. All of us know production function is x1 is equal to g into bracket x0 minus qt. That is, whatever is size is there, out of that whatever is harvested, what remains is the size of population. In this continuous period static model, 2 equilibriums are shown. One is stable equilibrium and another is unstable equilibrium. And here QMS is maximum sustainable yield. And this is shown in this diagrammatic presentation. Actually, this is the output extracted. And this is the effort. X1 output extracted is OQ, but this is unstable equilibrium because further there is a chance of increasing extraction and use. X2 is a stable equilibrium because there is no further scope for extraction. So X2 is a stable equilibrium, X1 is an unstable equilibrium, but this is QMS, that is socially maximum output or yield. It is at K because carrying capacity is this one. So this should be extracted, but actually if this is extracted, that is over extraction.
that takes place. Now all of us know, to extract renewable natural resource, efforts are undertaken. Efforts means human efforts, technology, machine tools, equipments. And when it is taken into account, the effort is taken into account, three situations have been shown. This is effort 1, effort 2, and that is optimal effort. If this effort is taken into account, this one is extracted, but it is over extraction. If this effort is taken into account, extraction is lesser. This effort is taken into account. This is socially optimal extraction of renewable natural resource. And this is shown in this diagrammatic presentation. So we should not extract this one because this is excessive. We should not extract this one because this is under extraction. So we should extract this one. It is socially optimal extraction. Therefore, XM1 is stable equilibrium. XM1 is stable equilibrium, and this is unstable, but this is socially optimal. That is shown. बघा, आपण पहिल्यांदा हे बघितलं की नूतनीकरणक्षम जे नैसर्गिक साधन आहे, त्या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामध्ये आपण मासे हे उदाहरण घेतलं. समजा तो कालावधी निरंतर असेल, कंटिन्युअस असेल, तर या स्थितीमध्ये पर्याप्त कापणी आणि वापर त्या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाचा कुठं होतो ते यामध्ये विचारात घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, किंवा त्याचं विवेचन या प्रारूपामध्ये, या मॉडेलमध्ये दिलेलं आहे. आकृतीमध्ये X2 इथं स्थिर समतोल आहे, X1 हा अस्थिर समतोल आहे. मात्र QMSY means maximum sustainable yield. And this is shown in this diagrammatic presentation. This is stable equilibrium because further no chance, पुढं संधी नाही. अनस्टेबल इथं अस्थिर आहे कारण पुढं आपल्याला कापण्याची संधी आहे. पण पर्याप्त उत्पादन आणि कापणी कुठे आहे तर इथं आहे, कारण कॅरिंग कॅपॅसिटी, पोषण क्षमता ही विचारात घेऊन ती कापणी करता येते. आता याचं पुढचं विवेचन देताना आपण निरंतर कालावधी असेल आणि त्यातून नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची आपल्याला कापणी करायची असेल तर त्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. एफर्ट का, समुद्रातून नदीतून मासे आपल्याला काढायचे असतील तर प्रयत्न करावा लागतो. प्रयत्न म्हणजे काय, एफर्ट म्हणजे काय, मानवी प्रयत्न, भांडवल, तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री यांचा वापर. मग हे तीन जे अवस्था आपण बघितल्या, या तीन अवस्था म्हणजे समतोल, स्थिर समतोल, अस्थिर समतोल आणि महत्तम शाश्वत उत्पादन किंवा उत्पादन, या तीन अवस्था आपल्याला इथं आपण त्या दाखवल्या. इथं अस्थिर समतोल, स्थिर समतोल आणि महत्तम पर्याप्त उत्पादन. आता हेच आपण जर प्रयत्न विचारात घेतला, एफर्ट विचारात घेतला तर ते कुठे येतं हे बघितलेलं आहे. आता हा एफर्ट E1 किंवा OE1 हा स्थिर समतोल आहे, हा OE2 हा अस्थिर समतोल आहे. मात्र इथं पर्याप्त शाश्वत उत्पादन आणि त्याची कापणी दाखवलेली आहे. आणि हेच इथं आपण दाखवलं, स्थिर समतोल, अस्थिर समतोल, मात्र शाश्वत कापणी आणि उत्पादन. आणि इथं मग हे दाखवलेलं आहे की इथं आपण थांबू शकतो, मात्र इथं थांबणं तोट्याचं आहे, पण इथं थांबणं हे योग्य आहे, पर्याप्त आहे, हे यामध्ये दाखवलेलं आहे. त्यानंतर हे झालं, आपण जर कालावधी निरंतर असेल तर. आता आपण दुसरं प्रतिमान बघू लागलो. तर दुसरं प्रतिमान असं की स्थितिशील प्रतिमान.
नैसर्गिक नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या पर्याप्त कापणीचं स्थितीशील प्रतिमान कुठं असू शकतं, ते स्थितीशील प्रतिमान इथं आपल्याला बघायचं आहे. हे आपण मगाशी जर बघितलं आपण, ते समजा कालावधी जर बदलणारा असेल तर बदलणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला स्थिर समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, अस्थिर समतोल कुठं प्रस्थापित होतो आणि पर्याप्त कापणी आणि समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, हे कालावधी जर निरंतर असेल तर त्यामध्ये आपण बघितलं. इथं स्थिर समतोल आहे, इथं अस्थिर समतोल आहे, पण इथं पर्याप्त आणि चिरंतन समतोल आहे. आता इथं समजा कालावधी जर निरंतर, आणि हेच इथं आपण दाखवलेला हा स्थिर समतोल, त्यासाठी प्रयत्न विचारात घेतला, हा अस्थिर समतोल, हा प्रयत्न विचारात घेतला, आणि हा पर्याप्त आणि शाश्वत समतोल हा विचारात घेतला. हेच आपण इथं दाखवलं आणि हेच आपण इथं दाखवलेलं आहे. आता आपल्याला दुसरं प्रारूप बघायचं आहे की समजा तो कालावधी निरंतर नसेल तर, त्रोटक असेल, तुटक असेल, तर या स्थितीमध्ये नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन, रिन्युएबल नॅचरल रिसोर्स, याची पर्याप्त कापणी कुठं होते आणि वापर कुठं होतो. आणि हे जे प्रारूप आहे ते गॉर्डन यांनी 1954 मध्ये दिलेलं आहे. Now till this moment what we studied when the time period is continuous, where the stable equilibrium extraction, unstable equilibrium extraction, and sustainable yield extraction, where it takes place, that we studied. And while discussing that, effort we took into account and how that changes, that is stable equilibrium, unstable equilibrium and extraction, and more importantly, what we call the sustainable yield extraction, when we that take into account how that extraction takes place. Now, Gordon says when the time is not continuous, it is a discretionary time. That is, it is inconsistent. Time is not continuous, it is non-continuous or incontinuous. When it is incontinuous, how this optimal extraction and use of the renewable natural resource like fishery takes place. आपण आतापर्यंत काय बघितलं की नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन आहेत, पण त्याच्या वाढीचा जो कालावधी आहे तो कंटिन्युअस आहे, निरंतर आहे. तर या स्थितीमध्ये कसं पर्याप्त कापणी आणि वापर होतो त्याचे 3 टप्पे, 3 अवस्था बघितल्या. एक म्हणजे स्थिर समतोल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक म्हणजे अस्थिर समतोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आणि एक चिरंतन पर्याप्त समतोल, सस्टेनेबल यील्ड इक्विलिब्रियम. आता आपल्याला हा कालावधी तुटक असताना, निरंतर नसताना, अनिरंतर असताना नेमकी नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची कापणी पर्याप्त कुठं होते आणि वापर पर्याप्त कुठं होता याचा विचार आपल्याला करायचा. आणि तो करत असताना गॉर्डन याने एक प्रतिमान 1954 मध्ये दिलेला आहे. It is known as Gordon model. First of all, Gordon model, while analyzing optimal extraction and use of renewable natural resource like fishery, he has assumed certain assumptions. Number one is price of the resource is constant. Harvested biomass, it is at constant cost. That is, price is constant and harvesting is at constant cost. Now, if this is taken into account, the attempt will be made to generate more and more economic rent. And economic rent is summation of all profits. In that industry, whatever the number of firms are there, when their profits are added in, their summation is made, summation is done.
what we get is total profit, and total profit is economic rent. Total profit is economic rent. And therefore, here's total profit or summation of profits is equal to price multiplied by output extracted minus cost of extraction. Minus cost of extraction. And when it is taken into account, here we get where the equilibrium or optimal extraction of renewable natural resource takes place when the time period is incontinuous or it is discretionary. Now, this is total cost, this is total revenue curve, this is total cost curve, and this is total revenue curve. Two equilibriums, E1 and E0. E1 is unstable equilibrium because further there is chance to extract that renewable natural resource and earn profit. And therefore, firms in that industry will not stay constant here. They will not stay here. They will further attempt to extract that resource. To extract that resource up to this E0 point. Up to this E0 point, because here total cost and total revenue are equal, and this one total profit that firm will or that industry will or all firms will extract or derive, and this is known as optimal extraction of renewable natural resource when the time is discretionary or inconsistent, non-consistent. This maximum profit all firms will get. All firms will get. And that is shown. This can lead to how it is true for the case of one firm and how it is true for in the case of all firms. Now, this is total revenue and total cost, all of us know. In a perfectly competitive market also, the maximum distance between total revenue and total cost, that gives us maximum profit. And therefore, total revenue and total cost is necessary to be taken into account. And a firm will try to extract that renewable natural resource where total revenue is equal to total cost. And firms will enter into that industry when the economic rent is zero. That is, profit is zero. Further extraction will not give any profit, profit is zero. If extraction is E0, there is that is equilibrium. That is equilibrium. This is not equilibrium because further chance is there to extract that renewable natural resource. And therefore, in this diagram, E0 represent open access equilibrium. And extraction more than E0 is loss making because total cost is greater than total revenue. Total cost is greater than total revenue. And extraction less than E0. Suppose this less than E0, this one extracted, this one, that is sacrifice of profit. Suppose this one is extracted, this profit to be sacrificed. And therefore, equilibrium, stable equilibrium or open access equilibrium is E0, where total revenue, total cost are equal. And if further extraction is undertaken, that is loss making. Less extraction undertaken, that is sacrifice of profit. And therefore, all firms in that industry will extract that renewable natural resource up to total cost is equal to total revenue, which is a profit maximizing optimal extraction of that resource. And that is shown in this diagrammatic presentation. That is shown in this diagrammatic presentation. If further extraction is carried out, that will be excessive. Lesser extraction is carried out, that is less. That is less. And this is shown by Gordon. This is shown by Gordon. बघा, आपण
पहिल्यांदा हे बघितलं की जेव्हा कालावधी हा निरंतर असतो, त्या निरंतर कालावधीमध्ये नूतनीकरणक्षम जे नैसर्गिक साधन आहे, त्या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची कापणी, पर्याप्त कापणी ही कुठं होते, संतुलन किंवा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, त्याचा विचार आपण केला. आणि त्यामध्ये आपण असं म्हणालो की जेव्हा कालावधी निरंतर असतो त्यावेळी त्याचा प्रयत्न विचारात घ्यावा आणि त्याचं उत्पादन विचारात घ्यावं. आणि जेव्हा प्रयत्न आणि उत्पादन विचारात घेतल्यानंतर पुढे जेव्हा स्कोप नसतो तेवढी कापणी करावी आणि त्यापेक्षा कमी करू नये. मात्र जर चिरंतन किंवा शाश्वत कापणी करायची असेल तर एवढी करावी, संतुलित कापणी करायची असेल तर एवढी करावी, पण ती अतिरिक्त होते. आणि एवढी कापणी केली तर ती कमी होते, अपुरी होते. तेच या आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे. आणि इथं पण ते सांगितलेलं आहे, एवढी केली तर नफा देणारी होती पण अतिरिक्त होती, एवढी केली तर कमी होते, मर्यादित होते, आणि एवढी केली तर ती पर्याप्त होती, शाश्वत होती. मग हे कालावधी निरंतर असताना कंटिन्युअस टाइम पिरियड असेल तर, आता कालावधी जर आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे जर निरंतर नसेल, तो डिस्क्रेशनरी असेल, अनिरंतर असेल, तर या स्थितीमध्ये नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन, आपण डोळ्यासमोर ठेवूया एक उदाहरण म्हणून, किंवा जंगल डोळ्यासमोर ठेवूया. तर मग या स्थितीमध्ये आपल्याला पर्याप्त कापणी आणि वापर कुठे करता येतो किंवा कुठे होतो याचं विवेचन, विश्लेषण, याची चर्चा करणं आवश्यक आहे. आणि त्याचं जे प्रतिमान दिलेलं, ज्याला स्टॅटिक मॉडेल असं म्हटलेलं, स्थितीशील प्रतिमान, की जे अनियमित किंवा अनिरंतर कालावधीमध्ये नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या संदर्भातलं आहे, नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या बाबतीतलं आहे. आणि ते प्रतिमान हे गॉर्डन यांनी 1954 मध्ये दिलेलं आहे. आता हे प्रतिमान मांडत असताना, सांगत असताना गॉर्डन यांनी 2 गृहीतांचा विचार केलेला आहे. पहिलं गृहीत असं की त्या नैसर्गिक नूतनीकरणक्षम संसाधनाची किंमत स्थिर आहे, प्राइस पी कॉन्स्टंट आहे, त्याची जी किंमत आहे ती स्थिर आहे. आणि दुसरं जे गृहीत मांडलेलं आहे म्हणजे विवेचनाच्या किंवा स्पष्टीकरणाच्या, विश्लेषणाच्या सोयीस्करतेसाठी, त्यामध्ये त्याने असं म्हटलेलं आहे की त्याचा जो कापणीचा खर्च आहे तो पण स्थिर आहे, म्हणजे किंमत पण स्थिर आहे आणि कापणीचा खर्च पण स्थिर आहे. विवेचन सोपं व्हावं, सुलभ व्हावं, मांडायला सोपं व्हावं यासाठी ते केलेलं आहे. मग यामध्ये काय केलं जाईल तर यामध्ये आर्थिक खंड जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, इकॉनॉमिक रेट. आता हा आर्थिक खंड म्हणजे काय, तर त्या उद्योगामध्ये जेवढ्या उद्योग संस्था आहेत त्यांनी जो मिळवलेला नफा आहे त्या नफ्याची एकूण बेरीज म्हणजे आर्थिक खंड. म्हणजे त्या उद्योगामध्ये 10 उद्योग संस्था असतील तर 10 उद्योग संस्थांनी जो नफा मिळवला त्या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे आर्थिक खंड. आणि हा आर्थिक खंड ज्या उत्पादनाच्या कापणीला आणि वापराला जास्तीत जास्त असतो तेवढी कापणी आणि वापर या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची होते किंवा केली जाते, असं हे गॉर्डन यांचं प्रतिमान सांगतं. मग आता हा जो महत्तम नफा आहे किंवा ज्याला आपण आर्थिक खंड असं म्हणूया, म्हणजे काय, तर ती किंमत गुणिले किती कापणी केली, त्यासाठी एफर्ट किती, प्रयत्न किती केला, वजा कापणीचा खर्च. म्हणजे ही ई म्हणजे कापणी, प्रयत्न, क्यू म्हणजे उत्पादन, कापणी केलेलं उत्पादन, आणि पी म्हणजे किंमत, वजा कापणी केलेलं उत्पादन, त्याचा खर्च किंवा कापणीचा खर्च. आणि हे जर आपण विचारात घेतलं तर मग इथं आपल्याला हे गॉर्डनचं प्रतिमान असं म्हणतं की नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची पर्याप्त कापणी कुठं होते, तर जिथं एकूण प्राप्तीने एकूण खर्च
हा समान असतो. एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च जिथं समान होतात तिथं जी कापणी होते, तिथं जो प्रयत्न होतो, तो प्रयत्न हा संतुलित किंवा पर्याप्त कापणी करणारा तो बिंदू आहे किंवा समतोल बिंदू आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. इथं हा एकूण प्राप्तीचा वक्र आहे. आकृती व्यवस्थित दिसते तुम्हाला? हो सर. हा. आडव्या अक्षावरती प्रयत्न दाखवलेले आहेत किंवा समतोल बिंदू दाखवलेले आहेत आणि उभ्या अक्षावरती एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च दाखवलेला आहे. हा वक्र एकूण प्राप्तीचा वक्र आहे आणि हा एकूण खर्चाचा वक्र आहे. हा एकूण प्राप्तीचा वक्र आहे आणि एकूण खर्चाचा वक्र आहे. आता एकूण प्राप्तीचा वक्र काय दाखवतो की सुरुवातीला प्राप्ती वाढत जाते, ती महत्तम होते आणि नंतर घटत जाते. आणि एकूण खर्चाचा वक्र काय दाखवतो की वाढत्या उत्पादनाबरोबर, वाढत्या कापणीबरोबर तो खर्च वाढत जातो हे दाखवतो. आता इथं दोन समतोल बिंदू आहेत, E1 आणि E0. इथं E1 E1 ला जर थांबलो तर इथं कसं आहे की प्राप्ती एवढी आहे आणि खर्च एवढा आहे. प्राप्ती एवढीच आहे आणि खर्च एवढा आहे म्हणजे तोटा होणार. प्राप्ती एवढी आहे आणि खर्च एवढा आहे म्हणजे हा खर्च वजा केला तर एवढा नफा मिळू शकेल, एवढा नफा मिळू शकते. पण याच्या पुढे आपण जर कापणी केली तर अजून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून E1 या बिंदूला असंतुलित बिंदू असं म्हणतो आपण. E1 या बिंदूला असंतुलित बिंदू असं आपण म्हणतो. आणि म्हणून गॉर्डन असं म्हणतात की जिथं एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान आहे तेवढी उत्पादनाची कापणी करावी आणि ते उत्पादन हे महत्तम नफा मिळवून देणारं म्हणजे महत्तम आर्थिक खंड देणार आहे. आणि आर्थिक खंड म्हणजे त्या उद्योगामध्ये जेवढ्या उद्योग संस्था आहेत त्या सगळ्या उद्योग संस्थांनी मिळवलेल्या नफ्याची एकूण बेरीज. नफ्याची एकूण बेरीज. आता इथं बघा की E0 या बिंदूला एकूण खर्च आणि एकूण प्राप्ती समान आहे आणि एवढं जर उत्पादनाची कापणीने वापर केला तर एवढा जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो, एवढा जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो. आणि म्हणून हा स्थिर समतोल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. याउलट E1 हा अस्थिर समतोल आहे. नफा मिळतो कारण हा खर्च वक्र एवढा खर्च आहे आणि एवढी प्राप्ती आहे म्हणजे एवढा नफा मिळतो. मात्र पुढे उत्पादनाची आपण कापणीने वापर केला तर नफा मिळू शकतो, तो जर नाही केला तर नफ्याचा त्याग, एवढा नफा सोडून द्यावा लागतो. आणि म्हणून E1 हा अस्थिर समतोल बिंदू आहे आणि E0 हा स्थिर समतोल बिंदू आहे. आणि म्हणून गॉर्डन असं म्हणतो की जिथं स्थिर समतोल बिंदू आहे तेवढी कापणी करावी आणि तेवढा वापर करावा, तो पर्याप्त कापणी आणि पर्याप्त वापर आहे असं गॉर्डन यांचं मत आहे. हेच त्यांनी या आकृतीच्या माध्यमातून दाखवलेलं आहे. इथं PQE म्हणजे एकूण किंमत गुणिले उत्पादन आणि त्यासाठी केलेला प्रयत्न, एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे कापणी. आणि टोटल रेव्हेन्यू म्हणजे TR आणि CE म्हणजे टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टोटल एक्स्ट्रॅक्शन. आता गॉर्डन यांनी असं सांगितलेलं आहे की जेव्हा खुला प्रवेश असलेल्या त्या उद्योगामध्ये अनेक उद्योग संस्था आहेत, मग त्यांचं समतोल किंवा पर्याप्त कापणी आणि वापर नूतनीकरणक्षम उत्पादन साधनाचा किंवा नैसर्गिक साधनाचा कुठं होतो तर जिथं एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान आहेत. एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान आहेत तिथं जेव्हा एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान असतात तेव्हा महत्तम नफा मिळतो, तेव्हा महत्तम नफा मिळतो. आणि म्हणून या आकृतीमध्ये हा स्थिर समतोल बिंदू आहे कारण इथं एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान आहेत आणि एवढा जास्तीत जास्त नफा त्या नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या मासे म्हणा कापणीपासून आणि वापरापासून एवढा महत्तम नफा मिळू शकतो. आता E1 हा सुद्धा समतोल बिंदू आहे, पण इथं काय आहे की एवढा नफा मिळत असला तर इथं जर थांबलो आपण उत्पादनाची कापणी आणि वापर करण्याचं तर एवढा नफा हा सोडून द्यावा लागतो आणि म्हणून हा अस्थिर समतोल बिंदू आहे.
आणि म्हणून गॉर्डन असं म्हणतो की या आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे E0 एवढीच कापणी करायला पाहिजे, कारण तो संतुलित समतोल बिंदू आहे. आपण E0च्या पुढे कापणी केली तर त्यातून आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो, आणि E0च्या अलीकडे जर आपण थांबलो तर आपण नफा सोडून देतो. म्हणजे ही आकृती बघितली, इथं जर आपण थांबलो तर हा नफा सोडून द्यावा लागतो. याच्या पुढे जर कापणी करू लागलो तर खर्च अधिक आहे आणि प्राप्ती कमी आहे, त्यामुळं तोटा सहन करावा लागतो. म्हणून आपण E0 एवढीच कापणी करावी की जिथं एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च समान आहेत, आणि एवढा महत्तम नफा हा मिळू शकतो, एवढा महत्तम नफा मिळवणं शक्य होतं. आणि म्हणून गॉर्डनचं हे जे प्रतिमान आहे ते असं म्हणतं की आपण एवढी कापणी केली तर नफा सोडून द्यावा लागतो, आणि म्हणून ते स्थिर समतोल बिंदू नाही. याच्या पुढे गेलो तर आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो, कारण खर्च जास्त आहे, प्राप्ती कमी आहे. म्हणून E0 एवढीच कापणी करावी आणि वापर करावा, ती पर्याप्त आहे की त्यातून आपल्याला एवढा पर्याप्त जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो. आणि अशा प्रकारचं प्रारूप हे त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण E0 कापणी केली तर जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो, तो स्थिर समतोल बिंदू आहे. E0च्या पुढे कापणी केली तर तोटा होतो आणि अतिरिक्त कापणी होते. E0च्या अलीकडे थांबलो तर कमी कापणी होते आणि नफ्याचा त्याग करावा लागतो, आणि म्हणून तो अस्थिर बिंदू आहे. आणि अशा प्रकारे इथं असं म्हटलेलं आहे की आपण इथं काय करायला पाहिजे की आर्थिक जे ओव्हरफिशिंग आहे हे आपण करण्यापेक्षा सामाजिक पर्याप्त कापणी करायला पाहिजे. आणि सामाजिक पर्याप्त कापणी म्हणजे जिथं सीमांत प्राप्ती बरोबर उत्पादन आणि बरोबर खर्च तिथं आपण थांबायला पाहिजे. कारण एवढी जर कापणी केली तर अतिरिक्त होऊ शकते, एवढी कापणी केली तर अतिरिक्त होऊ शकते, एवढी कापणी केली तर अपुरी होऊ शकते. म्हणून एवढी आपण कापणी करायला पाहिजे की सामाजिक दृष्ट्या पर्याप्त कापणी होऊ शकते. अशा प्रकारचं प्रारूप हे गॉर्डन यांनी देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे, आणि त्याची चर्चा आपल्याला या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं गरजेचं होतं, विचारामध्ये घेणं आवश्यक होतं, असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे आपण काल ज्याप्रमाणे संपणाऱ्या किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाचा पर्याप्त कापण्याने वापर कुठं होतो हे आपण एलसी ग्रे आणि हॉटेलिंगच्या प्रतिमानाच्या सहाय्याने आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे विश्लेषण आपल्याला नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाच्या बाबतीमध्ये लागू करता येत नाही, कारण नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामध्ये वाढ होत असते, वृद्धी होत असते, आणि त्यासाठी वृद्धी कशी होत जाते, निरंतर कालावधी असेल तर कशी होते आणि अनिरंतर कालावधी असेल तर कशी होते हे पहिल्यांदा आपण बघितलं. आणि त्यानंतर मग हे जे नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन आहे त्याची कापणी कालावधी जर निरंतर असेल, कंटिन्युअस असेल, आणि कालावधी जर निरंतर नसेल तर कशी असू शकते, हे आपण या दोन प्रारूपांच्या सहाय्यानं, दोन मॉडेलच्या सहाय्यानं, दोन थिअरीच्या सहाय्यानं आपण ते विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला, आपण त्याचा विचार केला. आणि म्हणून प्रामुख्याने आपण गॉर्डनचं प्रतिमान बघितलं तर गॉर्डन असं म्हणतो की आपण उत्पादनाची कापणी कमी केली तर नफा सोडून द्यावा लागतो, स्थिर समतोलाला केली तर आर्थिक दृष्ट्या अतिरिक्त कापणी होते, नफा मिळतो. मात्र सामाजिक चिरंतन कापणी आपण करावी, आणि चिरंतन कापणी करून तेवढंच उत्पादन, तेवढाच नफा, तेवढाच खंड मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. असं जर आपण केलं तर त्यामधून आपल्याला नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाची पर्याप्त कापणी आणि पर्याप्त वापर हा करता येतो किंवा करणे शक्य आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. Thus today I tried to explain before you how it is possible optimal extraction of renewable natural resources. And so as to explain that, first of all, I tried to explain how growth takes place in the renewable natural resources. And that growth can be
during the continuous time period and discretionary time period. Continuous time period and discretionary time period, how the growth takes place. And then I try to explain before you the growth models or theories of optimal extraction of renewable natural resource in continuous time period, and discretionary time period. Especially Gordon model talks about optimal extraction of renewable natural resource when the time period is discretionary or non-continuous. And this model says extraction should not be excessive, extraction should not be limited or inadequate, extraction should be socially optimal. Extraction should be socially optimal. It is called as bionomic equilibrium. It is called as bionomic equilibrium. And bionomic equilibrium, we should endeavor for bionomic equilibrium that has been tried to explain by the Gordon model of optimal extraction of renewable natural resource when the time period is discretionary. अशा प्रकारे आपण नैसर्गिक साधनांच्या पर्याप्त कापणीचा आणि वापर करताना तो 2 टप्प्यांमध्ये करावा लागतो. एक अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांची पर्याप्त कापणी आणि वापर आणि नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांची पर्याप्त कापणी आणि वापर. यामध्ये अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांची पर्याप्त कापणी आणि वापर आपण ग्रे आणि हॉटेलिंगच्या प्रतिमानाच्या सहाय्याने स्पष्ट करतो. तर नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांची पर्याप्त कापणी आपण कालावधी निरंतर असेल तर आणि कालावधी जर अनिरंतर असेल तर कशी असते हे गॉर्डन आणि दुसऱ्या प्रतिमानाच्या सहाय्याने आपण त्याची चर्चा, त्याचं विवेचन, त्याचं स्पष्टीकरण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. Thus, while explaining optimal extraction of natural resources, there are 2 parts. One is optimal extraction of exhaustible or non-renewable natural resources, and another is optimal extraction of renewable natural resources. In non-renewable natural resources of optimal extraction, we studied Gray model and Hotelling model. And in optimal extraction of renewable natural resources, we should take into account when the time period is continuous, how the optimal extraction can take place. And when the time period is discretionary, that is non-continuous, how the optimal extraction can take place, especially that has been given by Gordon. But at the same time, it also requires to take into account how growth in renewable natural resource takes place. How growth in renewable natural resource takes place, that is also necessary to be taken into account. That is also necessary to be taken into consideration. And in this way, in this direction, it is possible to discuss optimal extraction of natural resources that is non-renewable or exhaustible and renewable. And it is Gray and Hotelling. And here time period is continuous and discretionary. अशा प्रकारे नैसर्गिक साधनांच्या पर्याप्त कापणीचा आणि वापराचा विचार करत असताना संपणारी किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधने आणि नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधने यांचा आपल्याला विचाराने वापर करावा लागतो. आणि ग्रे आणि हॉटेलिंगचं प्रतिमान आपल्याला अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांची कापणी आणि वापर कसा करता येतो ते दाखवते. तर नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनामध्ये पहिल्यांदा त्यातली वाढ विचारामध्ये घ्यावी लागते. ती वाढ निरंतर कालावधी आणि अनिरंतर कालावधीमध्ये, आणि मग आपण त्याची कापणी पर्याप्त निरंतर कालावधीमध्ये आणि अनिरंतर कालावधीमध्ये. प्रामुख्यानं गॉर्डनचं जे प्रतिमान आहे त्या गॉर्डनच्या प्रतिमानाच्या आधारे आपल्याला ती स्पष्ट करता येते किंवा त्याचा विचार हा करावा लागतो. त्याचा विचार हा त्या